چرا باید آموزیم و چرا نه؟ حرف فکرتون درست. در همین مثلا وزارت معارف واکنش نشان نداد. ممکن هست 3-5% فناتیکی که ادبیات رو دوست می‌دارد. با مکتب عالی تحقیق دید که تحقیق نمیشه. کجا رفته ایستاده؟ چی شده ایستاده است؟ Элементҳои коррупсия пайдо шуд ва айрон шудан сар кард. То 80-90% малакои наве ки дунёва ҳаст пайдо шудааст, мо мутахассис надорем. Ман умуман тарафдори он ки шӯъбаи ғолибаноро баста шавад Тоҷикистон. Ба ақалли 15-20 сол бомандем. мутахассисоне ки имрӯз тайёр мешаванд барои ки тайёр мешаванд? Мумкин дар Тоҷикистон 50-25 нафар журналист кор. Мисол барои чӣ дар Тоҷикистон PhD пулакӣ аст. Яъне ту кори илмӣ мекунӣ, барои кори илмият ту пул медиҳӣ. Вақте ба ту спорад бояд برای مهنت نه برعکس. بیش از کاری علمی نمی‌کنم. یک بالاکیانش می‌نویسم. این سیفتیکاسی معلم است. کلیفیکاسیون که درس می‌دهند خودشون نمی‌دونن کاری علمیشون ساختگاری است. معلمان ساخته می‌نوشته می‌دهند. نتیجه صفت سال پس شده است. با پار زندگی نمی‌تونن. سبب زیاد بودن چینوانی می‌گن. اکثریت اهالی در روسیه کار می‌کنند با بودجه ما انداز نمی‌سپارند. یکی فرزندهای آنها در اینجا به پول خانوندن درخواست. مکتب دولتی و پروکراتور 30 سال به یک بار نمی‌بیاد. بعضی خیشتباری رول بعضی از حکومت تلفن نگذاری من التماس کلی من کار بگیرید. هزارها و صدها هزار متخصص برام رفتن. زوادهای کلان را بستن. هیچ کی اهمیت نداد به این. اول معلمان تفتیش کنیم که خودش میتونه یا نه. салому алайкум, бо шумо ҷамшеди маъруф. хуш омадед ба подкасти дастархон ва ин фасли дуюми подкасти мо аст. маъмулан дар рӯи дастархон таом мехӯрам, вале дар як вақт бисёре аз суҳбатҳои хос ва масъалаҳои муҳим маҳсали дастархон сурат мегиранд. дастархон аз аввалин подкастҳои тоҷикӣ дар тоҷикистон аст ки дар он ҳама чиза барои ҳамагон ба баҳсу баррасӣ кашида мешавад. фасли дуюми подкасти мо ба мавзӯи муҳимияти донишандӯзӣ, таҳсил, мутолиа ва забономӯзӣ бахшида шудааст. имрӯз меҳмони подкасти дастархон Анвар Мақсудӣ ҳузур дорам, ки дар бораи системаи таълими мо оё ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ аст суҳбат хоҳем кард. салом устод, хуш омадед ба подкасти дастархон. суоли анъанавии мо ки барои ҳама меҳмонҳо мо дода мешавад, пешниҳод мекунем ки имрӯз миёни мардум як ибораи машҳуре ҳаст ки хонда чӣ мешавӣ ки дигарон шуданд ва ё ту чӣ хондан чӣ хонухо ба муҳоҷират меравӣ. мо нахуст назари шуморо вобаста ба ҳамин масъала пурсида будем ки ҳамин ибора чаро то имрӯз ҳанӯз ҷой дорад ва дар сари мардум яъне гӯем нақш бастааст. аз куҷо омадагааст ин? ман ҳам тарафдор ҳастам ва муқобили ин ибора ҳастам. ин ибора баъд аз солҳои ҳукумати советӣ пошкордан пайдо шуд ва як давре шуд ки одамои навбой шуданд ва он одамои пулдор амал доштанд ки дар падарои онҳо дар охирин вазифаҳои баланд дар ҳукумати советӣ буданд. соҳиби корхона, директори корхона ва онҳо новобаста аз саводашон, фарзандонашон пулдор шуданд. ҳамин ибора пайдо шуд ки нағз хонум ки сипосеҳ баҳо таом кард, лекин маҳбубой аълохона кор наёфт. лекин дар мурри замон кор кард. вай фарзандони онҳо вақте ки соҳиби корхона шуданд ва корхонашон аксаришон вайрон карданд, боз шароити ибтидоӣ гузаштанд ва каме аз онҳое ки боқӣ монданд, онҳо асосан онҳое ки нағз хондагӣ буданд. агар мо синни соли худамро, соҳибкории хуҷамро ки ҳисоб кунем, ҳамаи онҳо бисёр аъло хондагианд. ман чунки мешиносам ҳамаи онҳоро ва медонам ки онҳо донишгоҳи марказии советиро хондагианд, дипломҳои аъло ки ё Тоҷикистон ҳам боша бобои аъло хонда, интеллекти баланд доранд. фақат онҳо ҳаминҳо бақӣ монданд ҳамчун соҳибкор. хуб, шумо ки дар як мусоҳибаи хеш изҳор доштед ки он чизе ки имрӯз дар мактабу донишгоҳҳои мо мегузаранд, яъне таълим дода мешавад, қафо монда ва донишҳои кӯҳна ҳастанд.
میخواستم همین نظری خود را کمی برای تماشابینای ما و شنوندای ما شرح میدادید. چی گفتنی در نظر داشتید؟ ما بسیارتر ریفرمایی که در سیستم معارف در سیستم مکتب عالی گذراندیم، سیستم میانه کسبی ابتدایی کسبی اون شکلان قبول کردیم، یعنی بکالور ماجستر در آوردیم، پیشدی داخل کردیم، لیکن اون شکلان گویا که مثل دولت‌های پیش خدمت است، در اصل تماما باید متدی خودمون اون را ویران کردیم، یعنی ما نفهمیدیم که برای چی اون ضرور است. کمی درباره همین سیستم اول گویم، بعد گویم که برای چی. مثلا اون سیستمی که در سویتی بود، اگر اصلا 5 ساله بود، 4 سالش هم بود و متخصص میگفتن این اصلا ماجستر است، برابری با ماجستر، لیکن ماجستر کمتر زیادتر باید مستقلانه کنه. برای همین وقتی گذریش از 5 ساله به 6 ساله میشد، ما نمیتونیم همه رو خوانیم و ضرورت نیست. این متخصص در جامعه بسیار درکار نیست. بزینه بکالور پیدا شد. در ما سیستم همون 5 سال رو به بکالور تخصص در آورده میشدن به 4 سال، یعنی همون فن استاد است. ساعت هفتگی زیاد کردن، خواستن که همون و ماجستر که آمدن، وقتی که دوره ماجستر آمد نفهمیدن که برای چی ضرور و همون فنایی که بکالور از نو بعضی میخونن و از فکر میبرن و اون یکم مقصدی معین ندارد بود موجود ماجستر در دولت‌های مترقی، در دولت‌هایی که با این سیستم کنه است، ماجستر از درس در تحقیقات است، یعنی کاری تحقیقاتی می‌کنه، درس اساسی نیست. در عکس درس حتمی هم است، یعنی عکس چاپ فهم می‌خوان، فهم می‌خوانه که راهبر علمی ماجستران با انتخاب می‌کند آن فنایی که برای کاری تحقیقاتی ضرور است. و این خیلی مفهوم نیست که یک اختصاص 15 کسب و یک اختصاص به 2 کشنش ممکنه یک کشنش، چون که اصلا درس نمیخواد. درس رو دیگر گروه ها حتی سیمتای کورس یکی هم رفت خوانده میتونن همراه در کجایی که باشه. در این حالت اگر تاجیکستان 3000 ماجستر ختم کنه، 3000 کار تحقیقاتی و جمعیت ضرور در کار بود. ما این فرمانی از درس میخونن، کاری علمیاشون ساخته کاری از معلمان ساخته نوشته میتونن، خود صفتش بس است. بیهوده 2 سال زیاد میخونن. در بکالور باشد ما از همون سیستم سویتی وقتی 30 سال بعد درجه تعلیم دیگه میشه، علم دیگه میشه، استحصال دیگه میشه، همه چیز دیگه شد، باید که اون درجه تعلیم پور دیگر شد. در عکس وقت ما همون رو نگاه داشته باشیم و در شکل سیستم سویتی بهتر بعد درس داده میشد، با بازی بهتر از با بازی پس و معلمانی که بعضی سواد ندارند ولی درس حتی در مکتب عالی. چه نقشه تعلیمی در دانشگاه ساخته میشه؟ ریالیش نقشه تعلیم در فاکولته سپارش داده میشه، نقشه تعلیم سپارش دادن که نکنید. آنها میشنن شکلی که از وزارت میگیرن باید که چند ساعت شود، آن رو ساختن سر میکنن و در آن فن‌هایی میگذارن که فن‌های کامپیوتری است که وزارت میگه که این بنر است و این میمونه با قیمت و ساعتی بسیار است تا 30-40% نقشه تعلیم فن‌های اختصاص به داخل داشته میشه که دنیا و ما یکم این نهایت زیاد علاقه 1.5 سالی حیات استودنت گم شد و در 2.5 سال ما میخوایم که متخصص بکالور کنیم. همین 2.5 سال ما اصلا معلم فن‌های میدارن که همون معلمش هست، نه اینکه ضرور از موجود کادرای موجودی اون فاکولته معلم چی میتونن ها نمیخوان کلانسال هستن، چیزی رو درس دادن نمیتونن بسیاری وقت و آنها همون فن خودشان اونجا میگذارن که درس شود، نه اون چیزی که بازار مهنت به ضرور است و یا درس که درس دادن نمیتونن. اصلا نه و اون درجه تعلیم کهنه شده است، سال به سال و سال به سال ولی این کروپسی بلند معاشی پست همه همین جوانان رو از این در آمدن جوانان بالای خط رو میکنم به این سال آمدن نمیمونن نتیجه صفت سال پس شده است. سیستم تعلیم چرا وابسته به کشورهای دیگر اگر قیاس کنیم اونا بسیارتر تست نو کرده میستن، یعنی با نظر داشتی طلبات بازار مهنت. چرا در ما مثلا یک سیستم وقتی که جاری شد مثلا سیستم تعلیم و همین چند سال میرن نو بس از اون که نوگانی ها حتی در بازار مهنت پیدا شدن ما همون میبریم، چرا مثلا اقلا سال به سال همین ایواز کردن مثلا وابسته به طلبات چی مشکل است؟ خود عامل هایی که آن را مجبور میکرد این
بازار اقتصادی صنعت تکنیک جای کاری بسیاری نیست که ما با اون در تاجیکستان موافق کنیم، یعنی خودش کارخانه ها نیست. بسیاری ها از بیرون جمهوری میروند. این یکم سبب است که ما تیزی وضع نمیکنیم، ما بازار نمی‌آموزیم. معلم هیچ وقت معلم در مکتب عالی خودش بازار معین نمیتونه و در دیگر سیستم کار میکنه و دیگر آدما باید سازند. و در قانونیت در نظامنامه ها ما سیستم های نو را جاری نکردیم که مکتب عالی را یا مکتب میانی کسبی مؤسسه میانی مجبور کند که باید نو کند. مثال عادیش یکی از حجت هایی که اکثریت دنیا استفاده میبرند این استاندارد کسبی میگن، پرسان استاندارد. استاندارد کسبی حجتی است که در آن کسب هایی که بعد ختم مؤسسه کار میکند، مثلا سایه شما در تلویزیون کار میکند، تفسیر داده میشد و باید که با چی ملکه و با چی فونکسیون مهنتی باید صاحب شود و کدام دانشگاه را داند و آن را عادتاً از سطح کار دهندگان میسازند، یعنی شما میسازید نه اینکه و آن را مثلا صاحب کار. اگر در شاید تکنولوژی متخصصان الف بانک، الف یا دوشنبه‌سیتی همین بهترین و خودشون باید برای مکتب عالی سازند چی در کار هر یک کسبشون. مکتب عالی باید وظیفه دار است که در وقت تصدیق شده آن نقش تصدیق شده مرکز زمینده تصدیق شده آن نقش تعلیم وابسته به آن عوض کند و همون چیز ملکایی که در آن نوشته شده دهند. این تمام دنیا همین مکانیزم در آن نیست، استاندارد کسبی نیست. در بسیاری وقت ما متخصصان صحبت کنیم یا شوندگی نیستن که این خیلی حجت رو یا میگن که ما متخصص نیایی که می‌نویسند از صدها سال در کار شدن. لیکن تجربه است که دولت‌های مبینا میتواند ایجاد کند، میتواند دولت پیش قدم را گرفته استاندارد کسبیش به واسه قبول کند. خب استاندارد کسبی برای اختصاص برای ساخته شده نه برای روز. یعنی وای در همون کسب در همین دنیا یک تکنولوژی کار میکنند، یک دانشجو کار، یک ملکه. 5% 10% ممکن برای ملی دارد که وای خدا ما ساخته ترجمه کنیم یک بار استفاده بریم اگر حکومت جمهوری مجبور کند که در اساس همون کار کنند کمتر خودش توضیح میشد سیستم بانک نمیتونستگان میرن میتونستگان میمونن. این یک کم خیلی عامل‌های دیگر هم هست نه صفت معلم و بازآموزی قبول این چند عامل دیگر یکی از اون. خب ببینید همه سال در ما یک چند هزار دانشگاه کشور رو ختم میکنن. چرا نصف زیادی آنها نه در وطن و نه در خارج کشور گوییم که از روی اختصاص خود کار کرده نمیتوانند مگر متخصصان آینده ما با کسی طلبگار ندارند. مشکل در چه است؟ اون متخصصی که امروز تیار میشوند برای کی تیار میشوند؟ اون چیزی که شما گفتید البته یک عاملش بود، اما در هر صورت هزارها متخصص زیاد از 90% ایجاد در کار نیست. ممکن 5% 7%ش تقریبا همون کار میگن در درجه معلوماتی من کمتر با سفته تر کردم. همچنین معلومات عالی ممکن 1% کار کنند لیکن دیگه کاری که میکنن و معلومات عالی هم در کار یک کورس میخونیم میکنیم همون اخلاق دانستگیش هم خوب. سبب من میگم یک 4-5 عامل. یکمش گفتم درجه تعلیم باز دیگر کرده شود چیزی که او میخواند در بازار میاد نیست و ضرورت نیست. باید چیزی نو دیگه مالک را یاد گرفت. دویم صفت قبول ما مرکز ملی تست داریم آن خوب است کارش خوب است لیکن نو بس از خودی مرکز ملی کریتری قبول نهایت پست است یعنی قبل هم میدونن حالا که یگان دولت دنیا خیلی نیست حتی اون قزاقستان قزاقستان خودم 40% طلبات تست دانش نشده در ما طلبات 40% 0% یعنی گزارش برای فن فیزیک از 38 خالی امکان پذیر مثلا 42 خالی امکان پذیر 3 خال گزارش وقتی تخمینی پر میکنی 11 خال میگیری در 11 خال تخمینی پر کنی 3 خال موندگی یعنی هیچ کس نمیغلطد از زبان تاجیکی از 42 خالی امکان پذیر 6 خال است یعنی تخمینی پر کنی هم با 10 خال 11 خال میگیری یعنی هیچ کس نمیغلطد کی میغلطد که خالی میسپرد یا نادرست پر میکنند یکی اگر درست تخمینا پر کند
خالی گزارش دور یکم میگذرد، یعنی داخل میشه. بغیر اختصاصایی که بودجه‌ای هستن و بغیر اختصاصای طبی که کنکورس بالان دارن با سواد میداره، ماندگی اختصاصات 90% همه آدمایی که یکم طلبات مینیمالی هم ندارن میگذرن آنها داخل میشن. لیکن تمام علم پداگوژی میگه که اونها رو یاد نمیشد. ما در مکتب اولی در اساسش در کامپتنسی مکتبیش میگیریم دانش مکتب. وقتی که دانش کارهایی رو نمیدونن ما چه خیال مالی فرانسوی میگذاریم و از دیگر خواندن نشود. برای همین علاقه اساسی یک معلوم که 80-70% طلبه داخل شده در بسیار مکتب اولی آینده هیچ یاد نمیگیرد و بیهوده و درس دادن. برای چی این شد؟ برای اینکه قبول زیاد کردن. مکتب اولی نهایت بسیار 70-80% خط کننده‌های مکتب میانه به دانشگاه داخل میشن. این نادرست است. در دولت‌های بزرگ اروپا 15-20% داخل میشن. حالا که واقعا سیستم بی پول میخونن همش پولکیش نداره. اصلا در زمینه تحصیلات میانه و ابتدایی کسب میخونن، یعنی اونها کسب میگیرن. ما در کسب نمیریم. ما اصلا مثال عادی در تاجیکستان ممکن 50-60 نفر تاریخچه ضرور است در یک سال. همون ممکن 1000 نفر تیار میکنیم. ممکن در تاجیکستان 50-25 نفر ژورنالیست کار، ممکن در تاجیکستان در اون چند صد نفر ژورنالیست تیار میشد. در تاجیکستان ممکن 50 نفر انرژتیک در کار، ما ممکن 1000 نفر تیار بکنیم. اونها کار نمیکنن. البته کار نمیکنن. این یک عامل. یعنی مقداری زیاد بودن دانشجو قبول، پس بودن کریتری قبول و دانشجویی که علاقه پیشکی آینده اسود کرده میتونن اون رو قبول میکنن و آینده البته اونها دیپلم گیرن هم و هیچ جا کار نمیکنن. این یک نمودی من بسیار فکر میکنم این چیز فکرانی غیر راسیونالی خلقی ما باشد. برای چی من با خارجا وقتی که صحبت میکنید خارجا این رو میدونن صحبت میکنن آنها حیران نمیشن که این دولت عیبدار یا معلم عیبدار نمیگن، اونها میگن چون خلق میرد. حیران میشن که چون خلق همین دانشته داخل میشه. ضرور میبره به خواندن 4 سال مواد خوانش دادن وقتی که بچه‌اش سست و آینده هیچی نمیشه. با همین حیران میشن. مثلا برای چی در تاجیکستان پی اچ دی پلاکی است. یعنی اسپیرانتوری پلاکی هست، هم به حیران میشن. یعنی تو کاری علمی میکنی برای کاری علمی تو پول میدی، وقتی با تو سپارت باید برای مهنت نه برعکس. برای چی هست؟ یعنی شما با همون کارچ که ضرور بود است، خود علم ضرور نیست. یعنی یک شخص کاری علمی نمیکنه یک بالا که آنش مینویسن. یک عامل دیگری صفتی پست، این صفتی پست معلمان است که فقط که درس میتونن خودشون نمیدونن و معلمانی با سواد آیسته از مکتب اولیه حتی از میانه رفته هستند. آنها به دیگر سوار رفته هستند که زندگیشان بی پاره زندگی کردن، با پاره زندگی کردن نمیتونن، مجبور هستند در دیگه سوار و دیگه سوار کار کنند. کمی مانده‌اند که در مکتب اولی کار میکنند، لیکن آنها درآمد علاوه دارن یا کسبی خود. این خیلی کم هستند. و تکنولوژی استفاده برنده کردن است. بیشتر امکانیت نمی‌دهد که پیشروت ملاقات زیاد معلم بسیار 80% وقتی معلم با قاضی کنی پر میشد که با هیچ معلومات صفت تعلیم داخل ندارد و اون سال به سال زیاد شده است. سبب زیاد شده زیاد بودن چنانی میگن هم در سطح راهبریت هم در دانشگاه ها، یعنی آدمی خیلی آموزگار زیادتر از آموزگار است. با اینکه نسبت دوره سویتی ممکن 10 مرتبه زیاد هر یک شعبه 50 نفر کار کنند، حالا که دو کس همون کار میکنن. وقتی که دو کس میکنن در بسیار سفارش نمیده، چیزی ضرورش میده. وقتی که 50 نفر برای خود کار میسازن و با پایان سفارش دادن میگیرن و آقا بیرده کنن، فقط درس نمیتن دیگه کار نمیکنن. خب پس ببینید دوستان، به اندیشه شما امروز چرا باید آموزیم و چرا نه؟ یعنی در وابسته به بازار مهنت بیشتر افضلیت دهیم که تا همون دانشجویان ما یعنی به همین طلبات جوابگو باشن. بازار مهنت تاجیکستان بسیار محدود است و با اون محدود شده نمیتونیم، چون که ما میدونیم که یک چند بسیاری اهالی تاجیکستان به دیگر دولت‌ها میرن، نه فقط روسیه،
بسیارتر ما به بازار ملی آنها تکیه میکنیم و اون رو درست است. نباشد اگر فقط بازار ملی تاجیکستان تکیه کنیم ما باید که بسیاری دانشگاهی بسته کنیم و عموما تیار نکنیم چون که طلبات نیست، مقدار نیست و آینده پیداش نشون. برای طلبات موافق کردن البته ما بازار مهنت هم استانداردهای کسبی همون دولت رو آموزیم و بازار مهنتی اونها رو آموختیم و امیگرانتایی که ما در روسیه دارد پیش از همه روسیه باید معاشی بلند گیرد وظیفه کسب‌هایی گیرد که در اونجا بسیارتر طلب، نه اینکه فقط ساختمان و کوچرو و برف تازه کن. باید کارهای زیاد را برای خواندن هر کار بسیار کسب‌های خود. خیلی مثلا یک کسب همه فهمید که دکتر روسیه هم طلب یا اینکه همه فهمید که روسیه همشیری تیبی همه جا ضرور همشیری تیبی خوان. این هم باید طلبات بازار است. اما برای تاجیکستان هم همشیری تیبی در کار نیست. بله. لیکن روسیه میرن راش همه نشد روسیه که چون همشیری تیبی یک کسب‌های افضلیت‌ناک برای قبول خارجیان هست برای واقع. هم درآمد. خیلی سخت درآمد نمیده برای روسیه، لیکن کار یافتن آسان. تو گرجانس میتونن شهروندی میتونن این آسان‌تر است، یعنی لگالیزاسیون کردن. این بازار مهنت خودگویی که اهولی خودش معین کرده، لیکن باید که ارگان‌های معین همین معین آموخته یک معین تدوین صفتی پس فن‌های دقیق در تاجیکستان خلق‌کننده رو میترسونن از فن‌های دقیق. طلبات با این فن‌ها در دنیا در بازار مهنت کلان است. در مهندسانی درجه بالا اگر شما در خواهید که فرزند شما در اروپا خواند اساساً باید که فیزیک و متماتیک یا شیمی شرید که اونجا قبول کنید. هیچ وقت شما اختصاصی مورشکی نمیگیرد. یا فیلولوگ تاجیک برای فیلولوگ فقط تاجیکستان ضرور. لیکن متخصص انجینیر به همه جا اگر متخصص زرشی در همه جا در کار. یکم همون سپاس همون طلبات به همون است. ما باید آن رو تیار کنیم. در مکتب استفاده بلند کنیم. برای مکتب استفاده بلند کنیم. باز وقتی خط زیاد کردن کار. خیلی زیاد کردن باید طلبی خوب بیاد. این یک سیستم هر طرف دیدن در کار. مکتب را ریفرم کردن در کار. ضرور نیست که مکتب همه چیزی یادیم. بلکه همون لایقتش بیاد. یعنی زین تفصیلات تفریقی حلقه جاری که همین دنیا کلاس برای چی جاری نمی‌کنیم. شرط نیست که همه فیزیکی دشواره همه خوانیم. قسم عادیش خوانیم، قسم اون میشه، قسم عادیش برای قابلیتش شرط نیست که ما تاریخی و دشواری به همه خوانیم. یک قسم عمومی ضروریش خوانیم، ماندگیش برای علاوه جدا کنیم. خود آموزی مثلا سیستم عادی که دنیا پهن شده، مثلا بعد سینفینه با 4 تقسیم میشن، 4 گروه. یک گروه با گروه فنایی که به انجینری میرن، فیزیک، متماتیک، آیندهش که انجینری، یک قسم شیمی، بیولوژی، طبی میرن، یک قسمش کامپیوتر و اکثر 70% به کسب میرن. در مکتب اینتگرات شده است کسب گیری، یعنی ختم مکتب آقای صاحب یگان کسب کارگری هستید و در همون یا در مکتب متوسط امریکا یا در کالج مثل گرمانیا این اروپا و ازبکستان هم سیستم قبول کرد، قزاقستان قبول کرد. یعنی بعد سینفینه 70% کالج میرن، 30% مکتب میمونه. جدا میکنه. لیکن هر خاطرات با وجود دارم نمیتونم حقوق برابره. دیگر چیز خوانند هم اگر ما چه خطا کردگی باشه داد ایرنتا و اجازه میتونن که مستقلانه خونه داخل شود. یعنی با یک محدود نمیکنن تو باید حتما این خونه بعد این به مدرای نیست اینجا. انتخاب هست و خطاگی خود را در ایوان زینه معین کرده، از دیگه مستقل خونده، از دیگه داخل شدن حقوق داشته نشده. خب خیلی خوب استاد، شما در بالا قید کردید که مثال امروز در تاجیکستان قریب 70-80% دانشجو میشوند، اما در نظر به دیگر کشورهایی که مثلا قریب 20% یعنی وارد دانشجو میشوند. برخی از صاحب نظران نیز میگویند که به خاطر پر کردن بودجه دانشگاه‌ها حساب شرطنامه دانشجویان هنگام قبول بیشتر به شماره اهمیت و افضلیت میدهند نه به صفت، یا اینکه برخی از دانشجویان راه گریز از خدمت حربی را در همین دانشگاه میبرند. تا کجا درست است؟ هر دوی هم درست است. هر فکرت هم درست. یعنی از نظر دانشگاه
وقتی که مبلغ‌گذاری راهبری دانشگاه وقتی که مبلغ‌گذاری کفایی بودجه‌ای نیست و میخواد که دانشجوی بسیار گیرد و شهرنامه گیرد و با واسطه اون یک تعمیرش را بذارند ایده راش را جاری کنند و در این حال در حالت درستش بهترین مکتب گویا که دانشجویانی که از وای متخصص نمیبرند لیکن مبلغ میسپرند درس با فقط کلاس پشت میبیان و درس به اشتراک میکنند پولی آنها که در فایزه یاد داد آنها هم در فایزی بهترین مبلغ گذاری کرده سال 90% مقام این همین سیستم رفته است مسئله حربی هم درست از حربی میگریدن این چیز هم درست حاضر اگر بکالورا از حربی من سوی گذشته وقتی که ماجستراتور رو به حربی گفتم ممکن 10% هم اجرا نشد قبول نه آمدن فقط دختر آمدن در کردن که نوبت از اون که ماجستر میشم خوب نخوب زنی به حربی دعوت میکنه حتی همین تاثیرش به مکتب بکالوریات هم تاثیر کرد و مقداری ابتدایی در مکتب بکالوریات هم کم شد چون هر گفتن یک سال نبود دو سال بعد بکالوریات هم میگفتن گفته آدما اصلا همین هم گریختن اگر بکالوریات با حضور حربی گیرن فکرم یک چند مرتبه پسر بچه‌ها کم داخل میشه. چرا در همین مسئله خصوصا در مثال آنهایی که میخوان عالم شوند علم آموزند در همین مثلا وزارت معارف واکنش نشان نداد در مثال اون که دعوت اونها یعنی جلب اونها به صف خدمت حربی نمیشه تا که همه رو به این شکل و شیوه دعوت کرد. از اخباراتی که من دارم حاضر مثلا مرکزی علم‌های جمهوری تاجیکستان مثلا پرزیدنت فراد رحیمی پیشنهاد کردن که باید که از حربی آزاد کرده شود هم چون که ما علم باگیست رو اصلا که بیز عالی میمونه اگر هیچ کس داخل نشه صفی مقطع گم میشه برای همین تکلیف شد همشه بررسی ملی و اون دیده میبرن از نام دیده میبرن این هست لیکن برای چی وزارت معارف حمایت نکرد بعضی وقت من همین سیستمی میدم که همین چیز گذشت برای اهمیت هم ندادن نفهمیدم موندن که همین شد بعدی که قبول شد بعد فهمیدن من فکرم در تا ممکن خیلی باشه یعنی با صفت متخصصانه که همین را باید خبر کنم بر راهبریت همون صفت پس است همون خواندگی هم نیست. خب شما که درباره در بالا نیست درباره هم کروپس گپ زدید و هم درباره معاش آموزگاران نیز حرف زدید. اما شما چی نظر دارید تا زمانی که معاش یک آموزگار از معاش نمیدونم یک کارمند بانک و یا کارمند دیگر ساحات گوناگون کمتر است درباره آماده کردن کادرهای بلند اختصاص و رقابت پذیر در بازار مهنت امروزه گپ زدن مگر سخنان خالی نیستند؟ خالی هستند چون که وقتی که معاش پست است پیش از همه برای چی در مکتب‌های عالی مکتب میان کلاس‌ها هستند چون که جوانان نمی‌رن با این معاش یکون خطرناکی مکتب بالای قد یعنی آدمی که در المپیاد اشتراک کند برای بلند دارد نمیخواد که در آینده مثلا 1000 تومان معاش گیرد البته باید دیگر کار میکند دیگر اختصاص میکند بیرون برام نمیخواد بعد آدمانی به اونجا که برای چی خاص آموزگاری داخل میشن بسیار معاش رو پس بدن برای اینا آموختگی اصلا دخترها میدارن 95% دختر میدارن در اختصاص آموزگاری و این هم انتکاس دیهات است که آنها در دیهات میدونن که اویلاهای ما تاجیک با مکتب اجازه نمیتونن کار کنن با مهندس و کارخانه اجازه نمیتونن زنشان رو برای همین پدر و مادر رو میخواند که دخترشون کمی آزادی باشد با مکتب عالی آموزگاری برای که خلا در آینده وقتی که شوهر میکنند مکتب هم رفته بیاد یک کمتر آزادیش باشه زندگیش بهتر شود و خانه‌اش نشود همین این کار مونده که لیکن پسرها نمیرن بله پسرها نمیرن معلمشون کمی میخوان ممکن هست 3-5% فناتیکی که ادبیات رو دوست می‌دارد اون میرد لیکن ما درباره عموم مسئله میگیم مسئله اساسی اسبای حاضر زمان تکنولوژی اطلاعاتی مثلا شما ژورنالیستیک آنها در گروه در مرکزهای تعلیمی یاد گرفتن در مؤسسه‌های رسمی یعنی در کورس حتی در مکتب بچه‌ها حاضر ببینید کمپانی بهترین تاجیکستان الف مثلا الف بند آنها خود رو اکادمی خود رو گشوده ایستادن از صفت تعلیمی آنها از مکتب‌های عالی ها مرتبه بهتر است حالا که همگی یک سال نیم سال میخوام
یعنی اون سیستمی که شما گفتید الکی به اون شکلی اکادمی دعوت میکنند و اون نکته میآموزند و همونهای برای الکی خودشون همچون کارمند کرده گرفته است. و فهمیدم که اودیکارگاهی متخصص سوی تکنولوژی اطلاعاتی بازارخوار است اگر بخواد باشه و اون محدودیت نداره. یعنی امروز اینجا منطقه امریکا کار میکنه یا در همه استاد در امریکا کار میکنه. یعنی تو باید کنکورنس با همون معاشهای دنیایی در همینجا کنید و شما با کمپانی شما متخصص درجه همون بالان در واقع دیگه اجرا نمیکنند. آنها بدونن که وقتی که با کار میگردن فرمود متخصص خوب و چه خوب رو وقتی با تجربه عملی و پیدا میشه یک سال کار میکند و مثلا 10,000 معاش دادن شرطنگاهی تا 15,000 معاش دادن یک سال کار میکند الکی استارتیوی معاشش با 40-50,000 الف دادن نمیتونه و وای میره دیگر دولت میگذارد. یعنی وای میفهمد الف 2 سال کافم ماکسیمم کافم میتونه این بچه بعد 2 سال وای میگذارد دیگر دولت و الف قبول کرد که همین میشه. ما باید که همه وقت 2 سال باید آدمی نوع هم تجدید میشد و با مکتب اولی تحقیق دید که تحقیق نمیشد و با مکتب بچه ها تحقیق است. یا مکتب بچه های خودش بی پول بالای خود را چین داشت یک چیز یاد میتید میبینه بینش که از خود کرده توانی چیزی دشوار یاد میتید وقتی که چیزی دشوار علاقه یک سپاریشی میتید از قسمان و سپاریش اجرا نه یعنی که مبلغ صرف کرد بیشه رای برابر بچه از آن همه و بعد کار میگیرن یک معاش بود بعد یک معاش بود یک 2 سال کار میکنن دیگر با این اکادمی با دیگرش تایید کرد. یعنی از این برمیاد که استاد اگر این خیلی گویم که آینده یعنی ضرورت برای گرفتن دیپلم نمیموند اما برای همون این تندنسی یک مورد تمام دنیا جهان است. یعنی این مسئله در متخصص سوی معارف آموزش که باید ضرور است که همین سیستم مکتب عالی و نگاه داریم ضرور آزادی دیم. بسیار دولت‌ها هم می‌آموزن که ملکه را یادگیری شد. یعنی در حتی دولت‌های پیشرفته مثل پریبالتیک اروپای شمالی اسکاندیناویا بسیار تکنولوژی پیش میرن صفت تعلیمی که از بهترین نگاهیان سینگاپور و خلاصه آموزن که مثلا ما همین دادن دیپلم را از دست مؤسسه گیریم. یعنی مکتب عالی دیپلم دادن نتونه فقط تیار کنه خلاص دیپلم را از سطح‌های یگان را کارگردان یگان دیگر ارگانات انتخاب می‌کنن. همین با اومداست و این تندنس علاقه رفته. مسئله تحصیلات میانی کسبی این حل شده است. تمام اروپا و مؤسسه میانی کسبی کالج دیپلم خودش نمیتید. یعنی فرمالیسم هست البته دیگه کمیسی خدمت هست. کمیسی خدمت یگان معلم از خود مؤسسه اشراف کردن حقوق ندارد. فقط از استحصال داده. آنها که کار بدهند. و حتی روبرش هم آنها خودشون معین میکنن. و آنها 2-3 روز امتحان میگیرن. ملکه کاری آن را تفتیش میکنن در کارخانه در و یعنی امتحان میگه که تست داده سوال داده جوابش پرسیده. و 2-3 روز کارش را تفتیش میکنن. ملکه‌ش میبینن. بعد قرار میگن که من داده شود. ماندگیش فرمانیزم. یعنی که کاریش علاقه فقط تیار میکنه. ما وقتی هم در آینده به این تندنس میبینیم. وقتی که مؤسسه خود مونوپولیستی دیپلم نیست. زمان شوروی نیز زندگانی کرده هستید و زمان امروز نیز میدونید که چگونه هست و در چند مثلا گنگ دانشگاه نیز همچون به حیث رکتور فعالیت بردید قیاس هم کرده میتوانید تا کجا امروز وزارت معارف یا مؤسسه تعلیمی با تطبیق ایده های نو موافق طلبات زمان آماده هستند. اگر در مثالی گوییم که شوروی مقایسه کنیم و اون شکلی که دوام مثلا 5 سال میخوندن و بعد دیپلم میگرفتن و امروزه این شکلی که مثلا در شکل PhD یا که بکالور و ماجستر رو میخونن اگر همه رو مقایسه کنیم به نظر شما کجا رفته ایستاده؟ چی شده ایستاده است؟ اگر تندنسی تمام جهان رو گیریم البته تغییرات کلی شده. اون سیستمی که ما در سویتی داشتیم برای زمان خود بسیار خوب بود. بسیار در زمان سالهای 60 و 70 و 50 خوب بود. آخرهای سویتی هم کمتر صفتش پس شد. کمتر مقدار سودین زیاد شد.
элементҳои коррупсия пайдо шуд, вайрон шудан сар кард. Лекин солҳои 60, 50, 70 камтар дурусттар буд, вазъи хуб буд. Он давр ва ҳамон замоне системаи истеҳсолоти советӣ ва мутобиқ буд. ва вақте ки иқтисоди бозоргун системаи советӣ нест, яъне корхонаҳои нақшавӣ нест, мо намедонем ки кай корхона пайдо мешавад ва дар куҷо чанд ҷои кори пайдо мешавад, нақша гирифта намешавад, яъне бозор дигар ва бояд системи навро ҷорӣ карда. Агар якта мисоли оддӣ аст, ҳисоб мешавад ки ахбороти нав, яъне дониши наве ки дар дунё пайдо истодааст, агар дар асрҳои қадима, асрҳои давраи пайдоиши динҳо гирем, мумкин дар 500-600 сол 2 маротиба зиёд мешуд дониш. ҳозир мумкин дар ним сол 2 баробар зиёд мешавад. яъне ниҳоят ахборот зиёд истодааст ва ҳеҷ гоҳ ягон муассиса ҳамна расонда намедонад ки сифат. Барои системаи таълим пурра дига шудааст. Системаи таълиме ки асос дар дониши дурударозе ки як малакаи мегиред тамоми умр бо он кор мекунед, ба асос ёфта наметавонад. мо системаи гузаштаро дар кор ки шогирдро чунон тайёр кунем мустақил аз худкуниро ёд гирад. Яъне системаи маориф фақат мактабу донишгоҳи коллеҷ не, балки тамом умр хонданаш дар кор. Ҳамин системаи берун аз ҳамин системаи бисёр шунаш дар кор. Марказҳои таълимӣ, марказҳои таълими калонсолон тағйир додан ва зарур нест ки дар ҳамаша дар малакаҳои компетенсияи 100% кафолат метиҳад ки иваз намешавад, фақат ҳамаро додан дар кор. мондагиш қобилияти шумо худатон медонед ки он системае ки агар шумо аз худатон мустақил накунед ва фақат гапи муаллима такрор кунед ё китоба хонда гӯед, баъд аз чанд вақт хотир мебарад ва ҳеҷ кар дар кор нест. он чизе ки худатон дар амал иҷро мекунед, то дараҷаи иҷрои малака баъд то иҷро бурда мешавад. устод, ман як чизро мехостам аз шумо фаҳмам. Дар ҳар куҷое ки шумо ба ҳайси роҳбар ё ректор кор карде, як навовариро низ ҷорӣ карда, ҳамеша кӯшиш мекард ки дар ҳамон ҷое ки шумо кор мекарда як навгонӣ бошад, як кам тағйирот бошад. аз ҷумла бисёри барҷастаашро бисёриҳо дар давраи замоне ки шумо дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобиҷон Ғафуров бисёриҳо ҳарф мезананд. имрӯз низ он ҷое ки шумо кор мекунед, дар он ҷо низ тағйирот ҳамеша мехоҳед тағйирот кунед. ба назари шумо монда шудед ё не? дар академияи илмҳо дар муассисаи давлатии буҷавӣ аст. мо хеле ки илм аст, дар он мо камбудии мо маркази илмӣ ва мо академ ин набудани ҷавонҳо аст, мутахассисое ки аз мактаби олӣ меоянд. омили сабаби асосииш ниҳоят паст будани маош дар мо аст. вақте ки ҳамин сол 1 сентябр роҳбари давлат президент маоши академияро ҷавононро 2-3 маротиба зиёд карда барои танҳо академияи миллии Тоҷикистон. Лекин то ҳамин 1 сентябр вақте ки ҷавоне ки хатми донишгоҳ мебиёд 800 сомон 700 сомон маош кор мекунад бо мақсади он ки вақте ки рисолаи номзадишу ҳимоя кунад баъд аз як чанд сол агар дар академия монад 1500 мешуд маошаш. албатта ҳеҷ кас кори илмӣ намекунад. аз тарафи дигар олимон асоси илм асоси дар синни ҷавонӣ то 35 солагӣ мешавад. баъди 35 солагӣ сифати миқдори нав кам мешавад, яъне онҳо роҳбарӣ карда метавонанд. олим баъди 35 ба воситаи ҷавонон зиндагӣ карда метавонад, давом умраш, яъне идеяи худро ҷорӣ мекунад, иҷро кунанда ҷавон мешавад. лекин ҷавон мебиёд, яъне тамом илм барад. ин як аз проблема ҳаст. мо буҷавӣ ҳастем, бисёр тайёрмалаш аст ва душвор бисёр реформаи мо карда наметавонем, чунки озодӣ надорад ки мо имконият кард. пеш аз озодии молиявӣ, яъне мо якса моши зиёдтарро якса кам карда наметавонем, стабил аст. лекин ғайр аз академияи миллиҳо ман дар муассисаи коллеҷи инноватсионии Хуҷанд ҳастам ва мо дар он аввалин шуд дар Тоҷикистон мехоҳем ки системаи дуалии таълимро ҷорӣ кунем ва ба он тайёрӣ дорастем. барои 2 ихтисос мо стандарти касбӣ сохтем. барномаи таълимӣ, яъне стандарти таълимӣ мегӯянд, стандарти
وزارت استانداردهایشون اساس در учебный программа اگر ترمینی جهانیش با برنامه تعلیمی اون رو کم درس کامپتنسی ساختیم و اون رو می‌خوایم که از سپتامبر جاری کنیم با اجازه وزارت معارف و علم تاجیکستان و اون یک چیز تعلیمی نو پوره میشه. از فرق آن سیستم دالی از آنلاین در آن است که اساسی ملکه ها در استحصالات باید که قبول کنند. یعنی اصولاً 50-60% وقتش رو در کارخانه کار می‌کنه و اون معاش می‌گیرد 40% در کالج و بسیاری یک قسم تعلیم در خود کارخانه میره و تا بعد از ختم کالج نه تنها باید یک چیز رو داند بلکه باید تواند علاقه ملکی کاری داشته باشد علاقه همچون متخصص تیار باشد. یک مدت شد که ما حس کردیم وقتی که زمان دوره پاندمی که شد اکثریت به گوییم که سیستم فاصله‌ای نیز توجه کردن، یعنی خاصه اونهایی که در خارج کشور میخوندن اومدند و از تاجیکستان نشسته یعنی به طور فاصله‌ای درس خوندن و حتی چنین شکل و اسلوب هم بود. من امروز همین سیستم فاصله‌ای تا کجا برای دانش اندازی دانشجو مهمیت دارد؟ آیا میتواند همون دانشی که در کرسی نشسته روبرو از معلم گیرد در سیستم فاصله‌ای نیست میتواند به دست آورد؟ به نظر شما عموما همین سیستم چگونه تا کجا ضرورت دارد امروز؟ اگر ما خواهیم که سیستم آنلاین را پایدار عوض کنیم خطا است، ممکن نیست و هیچ وقتی که اگر روبرو با معلم درس میدید و روبرو با فاصله‌ای با معلم درس میدید وابسته است به کوالیفیکاسیون. اگر کوالیفیکاسیون معلمی که در فاصله‌ای هست بلند باشد ممکن از این صفتی بهتر شود با همون با صفتی معلم میاد و قابلیت از خودکنی طلبه میاد مندرج تعلیم میاد. اگر معلمی آنلاین چیزای بیهوده را درس دهد و فاصله‌ای چیزای ضروری است البته فاصله بهتر در شرایط یخیل یعنی همون یک چیز را درس میدهند یک کوالیفیکاسیون معلم گیرد البته آنلاین بهتر به واسطه آسان‌تر و اسمت کردنش تیزتر میشه. لیکن ما امکان بسیار اگر برای تاجیکستان گرید تا 80-90% ملک‌های نوی که دنیا هست پیدا شده است ما متخصص نداریم و مجبور هستیم که باید که آن را از دیگر دولت گیریم و یک راه ارزان آن فاصله‌ای است و آن ضرور. لیکن اگر من فاصله‌ای که در تاجیکستان جاری در مکتب عالی گوید یعنی باید همون خویبانی کنه پروژنامش فاصله ماندن اصلا دیگه هیچی تغییر نیافت. من عموما طرفدار آن که شعبه خویبانی رو بسته شود تاجیکستان به یک 15-20 سال بعد عموما نباشد این چیز. مثل قزاقستان بس قزاقستان سیستم خویبانی من کرد پور من کرد من طرفدار هستم. طرفداریتون در چه؟ چون که دروغ است و معلومات نیست. نه خیلی خیلی آنها بیت سیستم موارد سویتی بینیم چی باید کنیم. شما وقتی که می‌خواستید که باید خصوص فیلولوژی تاجیک شما نزدیک بودیم داخل شوید فاصله‌ای شما حتما باید که 2 سال اقلا در مکتب کار کنید و کارگری مکتب باید باشید. شما اجازه نمیدن از مکتب با خویبانه داخل شدن. شما یعنی کارکنی مکتب یکم پیانیر وجات میاد در حتی نزدیکی معلمی و در داخل مکتب باشه بعد میگفتن بعد اونجا مثال غایبانه دوبار بیاید و مثال 40 روز استید اساس غایبانه این وظیفه خانگی است یعنی کاری کنترلی که حجم بسیاری میدادن باید که مستقل خواند و اینجا فقط کمیشن از خود کنند. وقتی که با مکتب عالی می اومدن دانشجویی که از خود کار تفتیش میگیرن اگزم میگفتن و چیزی سرشوی سمستر نو میدن باز کارش کلام میدن و آنها با واسطه کارهای کنترلی بسیار حجم کلام اندیزلی تفتیش در ما چی بسیاری مکتب ما کاری کنترلی نیست کاری خطی نیست و میخوام باید 40 روز 20 روز در 20 روز فنی که نیم سال میخواند باید که باید داند. یعنی وقتی که ما تکلیف میکنیم که در یک هفته 36 ساعت در روزانه میخوام بتونم اینا 20 ساعت کنیم چیزای ضروریش نگاه داریم و 20 ساعت میشه 36 ساعت خوندش تکن و از طرف دیگه مراجعه هستیم همگی 20 روز در یک سال خواند و گوییم که معلومات عالی دو دوسیم یک زیدیتی باید دیگه نیایت کلمات اون که یانگس کاری خطی نمیتیاد کاری خطی عادتا دفتر میتیام و نوشته برداشته میموند و چیز ریالی نیست
برای همین غایبانه را پوره برداشتن در کار. برای چی قزاقستان برداشت. سیستم فاصله‌ای مثل غایبانه در روزانه اجازه داده است. یعنی تا 20% فن‌های روزانه رو اجازه داد فاصله‌ای خواندن. در حالت مثل مترقی آدم فاصله‌ای یک قسم متد تعلیم شکل تعلیم نیست. ما شکل تعلیم یک شکل نوع غایبانه می‌بینیم. حالا که این مثلا یک دانشجو میتواند انتخاب کند که یک این درس رو آنلاین بگیرد، این درس فاصله بگیرد. سمستر آینده خودش هر دوشم تحقیق میشه، یک تاش رو انتخاب میکنه. نوعیه محدود مثلا قزاقستان اینجا محدود کرده 20 حملی 20% فن اجازه فاصله 80% باید آنلاین بگیرد. منطقاً نسبتاً شرایط خودشان به نظر گرفتن رو درست کرد. ما هم همین ما قایبانه برداشتن در کار غایبانه هیچ راه حل نمی‌کند، پس دیپلم تقسیم می‌کند و قدر دیپلم پس می‌کند. دویم فاصله رو در مکتب عالی اجازه داد. وقتی که متخصص سوی فیزیک میشد یا ژورنالیستی میشد، باید به اجازه دادن که اگه 20 فنایی که ضرور نیست و فاصله قابلیتش با هم فاصله خوندن نسبت وقتش صرف نکنه. خب استاد پوشیده نیست که لوکوموتیو اساسی همه گونه اصلاحات و پیشروی‌ها در ساحه معارف از مالیات وابستگی دارد. من شما نیز در بالا ذکر کردید که هر یک کشور مثلا سمت فعالیت خودش را هم دارد و مثلا و هر یک کشور نیز سمت فعالیت خودش به این یا آن ساحه روانه کرده از همون نقطه نظر کار میکنند. امروز تا کجا مبلغی که از حساب بودجه برای رشد همین ساحه معارفی ما جدا میشود بسنده است و آیا آن درست هم تقسیم کرده میشود؟ عامل‌های حقانی هستند که ریالی هستند که امکانیت دولت را محدود میکنند. یکی از زیاد بدن اهالی و جوانان است، یعنی تناسب آدمانی که در عائله کار نمیکنند، یعنی کودکان، پنسیونرها، خانشینا با کارگر نهایت بلند بود. یک کارگر به 10-12 کار دیگر ساعت بریم. در راههای ترقی ممکن دو کارگر به یک طلبت و آنها میتوانند پول مبلغ گذاری کنند. در ما نیست. این یک وریانت. سببی چون برای چی مبلغ نسبتاً کم است، البته نسبت دیگر دولت. ما میگوییم که مبلغ معاش مکتب بگیریم پست است، البته است. یعنی که اگر شما ریالیت ببینید و با رئیس ناحیه صحبت کنید، مثلا ناحیه‌ای که صنعت ندارند صحبت کنید، جمع معاش همون مکتب‌های آنها از بودجهشان کم است و اون رو دتات از ولایت جمهوری میگیرند که همون گرفته بعد برای کاری خودشان کنند. یعنی اهالی زیاد بودنش انجام می‌کرد. اکثریت اهالی در روسیه کار می‌کنند با بودجه ما انداز نمی‌سپارند. یکی فرزندهای آنها رو در اینجا به پول خواندن درخواست ندارند. این تناسب ویران شده است. سیستم یعنی که در تاجیکستان کار نمی‌کنند، آدمی بسیار جوان‌ها فرزندهای ها در تاجیکستان است. آنها انداز نمی‌سپارند، لیکن کمی انداز سپارندگان باید همونهای فرزندانشون هم کار کنند. این امکانیت نمی‌دهد که دولت همون مبلغ‌گذاری کلان برای مکتب‌های خصوصی زیاد کردن، لیکن مکتب‌های زیاد نمیشه برای اینکه اون فایده ور نیست برای صاحب کار. و دوم شما یک مکتب خصوصی سازید در یک ناحیه، دانید که مکتب دولتی و پروکراتور 30 سال به یک بار نمی‌بیاد. مکتب هر سال 2 بار می‌بیاد. کارگرها پدرنی همش آمدن میگیرند، از بیزار میشه از ساختگیش مؤسس. ما باید که یک مکتب خصوصی ایجاد کنیم برای این 10 سال به مراتوری تفتیش که کار کنه، فقط ذات معارف صفت تفتیش کنه، دیگه چیزی نه. همه ماندگار رو آزاد کنیم. دوم در مکتب عالی مبلغ گذاری سرکسی و گذشته نمونه. من نمیدونم، من وقتی رکتور دانشگاه دولتی خوجا معین بودم فهمیدم که معاش مبلغی که بودجه برای یک دانشجوی بودجه میتونه در دانشگاه دولتی خوجا نسبت دانشگاه شهری 2-3 مرتبه کم است. یعنی با ما کمتر پول میتونن برگرد دانشگاه. مثلا با دانشگاه‌های ریگیونالی مثل دانشگاه کلا و دانشگاه باختر مبلغ کم داده میشه به سر یک دانشجو. دانشگاه ملی از ما 3 برابر زیاد میگیرن پول یا 4 برابر. این همون یک معلومات یک دیپلم میتیم و باید این نشود.
خیلی کمی هم نوردین سید وزیری هم وقت کمتر زیاد کردن و مبلغ‌گذاری که کمتر زیاد کردن یاردم هم شد برای ما و نفهم دیگه دانشگاه ها که مبلغ‌گذاری یک بار داشت برای چی این خیلی شد به ابجکتیویش هم بوده یعنی ایبی وزارت نیست بسیار ایبی خدا ما رو برای پیش یک وقتی که ما هر سال با مقصد گرفتن درآمد جایی بودجه زیاد کردگی خدا که دولت زیاد نکردگی پولش فقط استودنت زیاد کرد که ما فروشیم هم وظیفه اما این بودجه نقص فرد میشه که همین وقتی قبول خودی دانشگاه بود با این سبب استودنت زیاد شدن سالی آینده همون میایستد باز زیاد میکنن لیکن مبلغ‌گذاری همون است برای مثل سری کسی کم شدن گرفت و از طرف دیگر برای چی معاش مکتب وقتی که بودجه محلی و مکتب 600 700 800 تومان میتیاد بس یک سال و معاش مثلا کاتگوریش با 800 تا 1000 هست در مکتب اولی وقتی که یک کس با 2000 3000 میتیاد معاش وی هم 1000 هست از بودجه یعنی باید سه برابر زیاد شود اقل این را موازی مگر در مکتب اولی در مثال دانشگاه خودم مثال دانشگاه کلان میخواداری وظیفه‌های ساختکاری که حالا در نهایت زیاد همه مش شتات‌های اداره کنی شتات‌های مستوی که کاری علمی که کار علمی باید که از گران علایده از دولت پول گرفته شود با واسطه گران نه اینکه از تو بیتودین یا از تو بودجه‌ای که برای تعلیم داده شده مبلغ‌گذاری کرده شده یعنی شتات بسیار کردگی هم وقتی که ما 100 معلم در کار 200 معلم گرفتگیان تقسیم کردگیان برای 200 معلم کافت استودیوم با ساعتش زیاد کردگیان همین چیز حالا که مقداری کمتری معلم که مقدار ساعت هم سیفتی بالانس داده میشد نکردگیان مقداری شعبه و تفتیش کننده دو کس کار کننده دو کس در کار باشه 20 کس میگیرن چیز ضرور همه همین گفتن بعضی خیشتباری رول بعضی از حکومت تلفن نگذاری من التماس کردیم من کار بگیرید شتاتی نام میسازم برای وای آدم بعد گرفتگی کنارش خوری کردن نمیتونید نه واژم میسازید این سوال با سوال زیاد شدن میگیرن همین تازه کردن تونستن اگر همینم تازه کنن سیستم درست خارجی جاری کنن تناسب یک stavka 20-25 استودنت در تمام دنیا باشه شاید آخر دوباره سه بار همین مبلغ که معاش زیاد کرده میشه. استاد شما در مثال مکتب‌های خصوصی گفتید امروز ضرورت دارد که مثلا در دانشگاه‌های خصوصی پیدا شود. چرا در ما دانشگاه‌های خصوصی نیستن؟ پس وقتی که اگر اجازه دهیم که مکتب خصوصی باشد اما دانشگاه خصوصی هست تو جستان. من از دانشگاه علوم طبیعت و تکنولوژی شدم مثلا قبول دانشگاه پنجگانی نه من منظورم که اونها همون خصوصی که شما گفتید از اون دولتی که امروز چی فرق دارن؟ هیچی هست؟ هیچی فرق نمیکنه. یگان چیز نه همون بروکراسی همون کاروپسیا همش هست. و من فکر می‌کنم که مکتب دانشگاه‌های خصوصی ضرور و دانشگاه مؤسسه پرابلم که دانشگاه خصوصی کی میسازه؟ صاحبکاران میسازن. آدمایی که بینا دارند. بینا ساخته میتونن مبلغ دارن. و کفالت نیست که به خودش بسواد اصلا صاحبکاری که میسازه یک متخصص مساعد است. نیست. ولی مقصدی باید فایده گرفتن است، درآمد گرفتن است. یک مثلا میگیرد همون اختصاصی که آدم میاد همونش میگیرد حرکت میکنه که قبول کنه و همون درآمدش بخوره. من محدود میکردم که برای مؤسسه اولی یعنی فقط متخصص درجه اولی شود مؤسسه اجازه. مکتب دانشگاه خصوصی محدود با مقدار میکردم فقط سالی کمی چقدر بدارد فقط که مکتب اولی تایید کردن نمیتونن همون تایید کنند یعنی مکتب چخیل که مکتبای یانم مکتب ابراهیم مکتب عزیز میفتم مکتب همه خیلی پیدا شده به نام هم اولی بزرگ که بگذار 100 استودنت داشته باشه بگذار 200 استودنت داشته باشه همین خودش خواند و آزاد کردن در کار همین و این خیلی مکتب بسیار باشد سایه معین سند به مثال مکتب جلوی مراد باشه از اون خودشون مکتب فلان آدم باشه یکی کشوندن مکتب از طرف صاحبکار با این طرف قد بنا داشتن پول داشتن یعنی مفقش نمونه ظاهری آن را میدن بنای تعمیر شروع کرده میتواند یک شد شروع کرده میتواند دوامش پیش کارش نه اینا درست فکر اینا حالش هست
حالا این باز گشتن در کار نیست، باید که ارگان تفتیش کنه و معاین کنه. نه، همین اگر ما مکتب مرکزی ملی تستی کریتری قبولش بالام بکرد، چیل فویز ماتریالات اون بعد قبول کنه مکتب اولی و آوستوس 45% 50% بدر آن از امکانات است. و اگر قبول کنه میشه. و همون وضوح استودیانت هم میاد که دانش میکنه. یعنی همین انتخابی کدام مکتب اولی بهتر یا خوبه به گردن خلق پفتن نکنه. هیچ جوار ما میگیم خلق به سواد نمیفهم. نه، باز هم میفهم. و هو که البته متخصص کنسولتاسی میتونن فکر میکنن، لیکن معلوم میشه که مکتب اولی وقتی که با خصوصیت‌های بالاش نهایت پست میدارد، هیچ کس نیست و ضروری نیست موجودی مکتب اولی. آقا چیکار گویا که معاش میکنن، معاش هزارها صدها هزار متخصص برام رفتن، زوادهای کلان رو بستن، هیچکی اهمیت نداد به این. بس های تحصیلات ابتدایی و کسبی اهمیت دادن که با اونجا بسیارتر حتی میانه کسبی ابتدایی یعنی لیسه پتوی پیشتر مالشون ارزش کنه کسب یادی هست بسیارتر همون سال وزیر کرد همه های از ضربه آزاد کرده همون جا روان. استاد در فرجا ما یک سوال دیگر داریم، آخرین سوال. پرسیدنی هستیم که اگر شما وزیر معارف میشدید، سه اصلاحاتی که در این ساحه گذراندن میخواستید کدام من نمیخوام وزیر معارف این سوال دشوارتر بسیار وقت همین گپ شما در ژورنالیستا و بعضی عالما میگفتن پیشتر ما اگر معارف دیگه همین چیز در ما در ما به ضرر رسوند همین سخن گذشته این چیز یک گویا که من خودم میخواسته باشم گویا حرکت کرده باشم این گپای هم شدن حالا که یکم در تاریخی من یکم با ریختر دانشگاه از شدن خواستگیم نیه و حرکتم کرده نیستم و گرفتم تعیین کردم یعنی دیگر رو حرکت میکنن آدم میوان پول میسپارن میگن راه میکوان لی تکلیف کردن تعیین کردن یعنی بیگم پول به چیز در وزیر معارف شدم من حرکت نکردم لیکن فرضاً گوییم که اگر شما اگر وزیر معارف جمهوری تاجیکستان حاضر استاد سیدزاده حاضر و من خودشان التماس کردم که فکرای خود رو نوشتم از تغییرشم خیالم نوشتم چیکار با فکرای تو درباره من خودم فکرامو از نوشتم میخوام فرستم همراه کنم صفر چیزی که ما میخوام یکم من مدیری تعلیم رو باید از نو دیده کنم یعنی اما استاندارد کسبی در اساس دولت انتخاب کردم نکنم میتونم رئیس فدراسیون میتونم اگه شوید سری آدم اگه تشریف انتخاب میکنیم و نقشه تعلیمی و مدیریت تعلیمی که اون دارد کنه ترجمه کرده همون میداردم یعنی که این یکم توی من اتستاسی میگذاردم معلم در هم مکتب من اولی برای معلم و اون رو به مرکز ملی تستی میسپردم برای چی من میخواستم که معلم مکتب رو همون چیزی که طلبه ابتدایی میسپرد هست همون هم معلم تفتیش کنیم که خودش میتونه یا نه باید که تست متماتیکی که با معلم متماتیکی میتونه و باید در خلال 80-90% حل کنه نه اینکه فیزیکال من باور دارم که تا 70% معلم میریزد است و معلم نمیرسد نترسیدن در فقط ریفورم کردن این دویم خود و مرکز تستی کریتری قبولش بالا میکنم ریالی میکنم و خودش کم میشه یعنی کدام کریتریش یعنی داخل شدیشه ولی میگذاریش بالا میکنم که اصلا این پس داخل نشه و تناسبی اختصاصی از ما 20 سالگی فنای دقیق اعلام کردیم و بسیار وقت علیم چی ما بسیار اختصاصی فنای دقیق زیاد کنیم میگویم یعنی دستگیریش نادرست است خودش هم زیاد بر فنای دقیق تناسب خطا است یعنی بین دیگر اختصاصات تناسب و مقدارش عموما کم کرده تناسب با فایده این کار نکن ما چند هزار اختصاصی تقریبا وجود داره و وقتی که همون کسب پتوی هم یاد میده هم بغالتر 3 ماه که یاد گرفته بعدش 4 خانش داره وقتی که 3 ماه ممکن بهتر کار کنه 3 ماه کرسی یعنی ضرور نیست 4 خانه این اختصاص نهایت بسیار به 4 خانه وقتی که 3 ماه 4 ماه کورس یاد داده میشه
همین چیز سه چیزی که یکم بخوام من میگم. تشکر زیاد استاد برای یک صحبت صمیمی و پرمحتوا که قدم را اینجا کردید و با تکلیف ما رد نکرده آمدید. از شما یک جهان سپاس می‌گویم. دوستان عزیز، به شما نیز تشکر که تا با آخر همراه ما بودید. با تلگرام و اینستاگرام ما آبونه شدن را فراموش نکنید. همه پیوندها در زیر همین پادکست ها جای داده میشوند. خیلی شاد میشم اگر در شهر فکر و نظر خویش را دایر به موضوع مذکور بنویسید. تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما را پیگیری نمایید. خداحافظ.